ہوتی ہے شراب پیتی تو صرف اس گھر میں اللہ کا عذاب نہیں اترتا بلکہ آس پاس کے 40 گھر کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بعض لفظوں میں رب نے قرآن میں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے شراب پینا۔ ایک آدمی نے پرچے میں لکھ کے بھیجا کہ مولانا اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تو شراب جائز تھی، حلال، اس وقت صحابہ پیتے تھے۔ ٹھیک ہے آپ کا سوال، وہ اس وقت شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جیسے ہی شراب کا حکم، شراب پر پابندی لگی، الکوہل از پروہیبٹڈ، جب اس پر بین لگایا رب نے الا ان الخمر قد حرمت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت طلحہ فرماتے ہیں، حضرت زبیر ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر کے گھر پہ، اس وقت جیسے ہم لوگ چائے پیتے ہیں آج، اس زمانہ جاہلیت میں شراب حرام ہونے سے پہلے بھی اسی طرح شراب پیتے تھے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، گلاس میں شراب ہے، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن آواز آئی الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام آج سے فرام جسٹ رائٹ ناؤ، اسی وقت سے حضرت ابو ذر کے کانوں میں آواز پہنچی۔ حضرت طلحہ کو کہا کہ جا کر دیکھو باہر کیا آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے آرڈر اعلان کرایا جا رہا ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ یہ تھوڑی شراب بچی ہوئی گلاس میں، اس کو پی لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، پھر بعد میں تو پھر نہیں پینا ہے کبھی بھی۔ اسی وقت حضرت زبیر، حضرت ابو ذر نے کہا کہ بالکل نہیں، نبی نے منع کر دیا رب کے طرف سے، رب کا منشا یہی ہے کہ شراب حرام اور ناپاک ہے، تو اسی وقت سے گلاس میں آدھی شراب ہے تب بھی پرمیشن نہیں، اٹھا کر پھینک دو۔ شراب کے مٹکوں کو، بالٹین کو اٹھا کر سارے گلیوں کے اندر اور تالاب کے اندر اور نالیوں کے اندر شراب ایسی بہہ رہی تھی ایک دم بالکل پانی کی طرح۔ میرے بھائیو، ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، اس کو پینے کے بعد انسان نہیں رہتا، اس کو پینے کے بعد انسان حیوان بن جاتا ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں ملک ہندوستان میں، وہ شراب کی وجہ سے، ڈیو ٹو الکوہل، ڈیو ٹو شراب، اس شراب کی وجہ سے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، سن 2012 دسمبر کو دلی کے اندر میں ایک بہت بڑا واقعہ، ایک حادثہ ایک بیٹی کے ساتھ پیش آتا۔ نربھیا 4-5 لڑکوں نے مل کر اس سماج کی بیٹی کی عزت لوٹی، بس کے اندر اکیلے رات کو 10 بجے، اور ہاتھ ڈال کر ان کی شرمگاہ کے اندر سے اس کے آرگنز کو نکال کر ڈیمیج کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تحقیق کی گئی تو یہ جتنے بھی زانی تھے وہ سب کے سب شراب کے نشے میں دھت تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، سن 2017 کے 19 دسمبر کو شمس آباد تلنگانہ کے ڈاکٹر پرینکا ریڈی، وہ ایک ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر تھی، کچھ ٹرک ڈرائیوروں نے مل کر اس بیٹی کا اپہرن کیا اور ٹرک میں لے جا کر اس کی عزت لوٹتے ہیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار کر پیٹرول ڈال کر زندہ اس کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا۔ تحقیق کی گئی، پتہ یہ چلا یہ جتنے بھی ڈرائیور تھے وہ سب کے سب شراب کے نشے میں دھت تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل زائل ہو جاتی، شراب پینے کے بعد ماں باپ کو برا بھلا کہنا آسان ہوتا، شراب پینے کے بعد اونچے بڑے اور چھوٹے کی تمیز بھول جاتا ہے، شراب پینے کے بعد بیوی کو گالی دینا آسان ہوتا ہے، شراب پینے کے بعد بچے پر ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے شراب گندی چیز ہے، توبہ کرو، آج اسی وقت سے توبہ کرنا، تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی، آج آپ کا قرآن جلایا جاتا، آج آپ کے مسجدوں کو الگ الگ طرح سے الزامات لگا کر اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جاتی، آج آپ کے مدرسوں پر پابندی لگانے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک یاچکائیں داخل کی گئی، اور آپ شراب کی تھیلی میں اٹکے ہوئے ہو۔
पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है आपके कुरान करीम के ऊपर एक नए नए कवानीन लाने के लिए, और आपको कुरान की एक आयत का तर्जुमा मालूम नहीं। आप शराब के दीवाने बने। अल्लाह ने बॉडी इसलिए दी थी कि शराब पीना, अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहाँ पुरानी करके आए, तो क्या जवाब दोगे जवानों? रब कहेगा कि तुम्हारे नजरों के सामने में मस्जिदें शहीद की गई, कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे और तुमको कानूनी दायरे में रहकर तुम आवाज बुलंद कर सकते थे। जरा बताओ तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की कि नहीं की? क्या जवाब दोगे कि अल्लाह हम तो शराब के नशे में धुत थे। कल क़यामत में बंदर की तरह लाल कर दिए जाओ। अल्लाह ने जो जवानी दी है, इस जवानी का सही इस्तेमाल कीजिए। आज डगर से हटे हुए हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल, बल्कि उम्मत मुस्लिमा ही हटेगी सब, और उसके नुकसानात हमारे और आपके सामने। हमें अपनी शरीयत के बारे में जानकारी का जज्बा नहीं है। अगर कोई सवाल कर ले, जैसे अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक सवाल आया था, एक गुरुजी थे, उस गुरुजी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौहीन आमेज़ कलिमात कहे। उनको जलील और रुस्वा करने से, बच्चों को ज़रा शांत कीजिए, इधर नीचे बैठा दीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अरे ये मुसलमान इतने अच्छे हो ही नहीं सकते। क्यों जी? अरे इनका गुरु जब इतना ख़तरनाक था अलायाज़ु बिल्लाह, तो ये मुसलमान कैसे अच्छे हो सकते हैं? डोंट फॉलो, डोंट मेक फ्रेंडशिप विद मुस्लिम। मुसलमानों से दोस्ती नहीं कर सकते, मुसलमानों को अपना हमदर्द नहीं बना सकते। इस तरह की बातें कही। वजह क्या है जी, क्यों नहीं बना सकते? इसलिए कि मुसलमानों के जो अंतिम गुरु हैं, आखिरी नबी हैं, वो गुरु ऐसे थे कि उन्होंने 6-6 साल की बच्ची से उन्होंने विवाह किया। 6 साल की बच्ची अम्मा आयशा। क्या जवाब देंगे हमारे नौजवान? उलमा ही दे सकते हैं। हमारे जवान जो पढ़े लिखे हैं वो दे सकते हैं। इन्हें पूछ लीजिए, अभी हमारे कुछ नौजवान, इनसे पूछे कि पुष्पा 2 ने कितना पैसा कमाया, अभी बता देंगे आपको उंगली में। इनसे पूछे कि अम्मा आयशा की शादी, आपका अम्मा आयशा का निकाह उम्र क्या थी, रुखसती विदायगी जब हुई उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र क्या थी? और 6 साल 9 साल। लेकिन कोई एतराज़ करेगा? आपकी दुकान में बैठे हुए कुछ सनातन धर्मी भाई होते हैं, उनको इस तरह का एतराज़ दिया जाता है करने के लिए, गलत फहमी की वजह से। वो इलिटरेट होते हैं, अपने शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो उनको मुसलमानों के तई बहकाने और गुमराह करने, नफरत पैदा करने के लिए इस तरह सवाल किया जाता है, ताकि एक आम सनातन धर्मी जो सेक्युलर माइंड का है, जो मिलकर रहना चाहते हैं, उनके दिमाग के अंदर में नफरत बैठाई जा सके। और उनको कहा जाता है, अरे तुम कैसे मुसलमानों से दोस्ती करते हो? उनके नबी का तो ये पैगाम है। इनके नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो 6 साल की उम्र में छोटी बच्ची से कैसे निकाह किया, और 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आ गए। व्हाट्स योर आंसर? क्या जवाब दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। हमारे उलमा देते हैं। आप पढ़िए अपनी किताबों में, आप शौक़ पैदा कीजिए कुरान करीम से। आपको लगन, आपको जितनी मोहब्बत कुरान से होगी, अल्लाह की तरफ से उतनी मदद आएगी। सरजमीन गज़ा पट्टी में जालिम यहूदी को अगर किसी ने धूल चटाए हैं, तो 5000 हाफिज कुरान ने धूल चटाए। आज की तारीख, आज की तारीख। लेकिन कुरान से मोहब्बत करने वाले 5000 में से 3500 तो हाफिज हैं, हाफिज कुरान। 466 दिन तक सीना तान कर खड़े रहे। करो जुल्म, बिलाल हबशी की औलाद है, करो जुल्म। सुमैया की औलाद है, करो जुल्म।
عمار بن یاسر کی اولاد ہے، چلاؤ گولیاں، خباب بن ارد کو ماننے والے، چلاؤ تیر تفنگ کلاسنگ توپ RDX، برساؤ RDX۔ بشیر ابن جندل کی اولاد ہیں، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی، ہم ان کے ماننے والے۔ 466 دن میں بالآخر خود ہتھیار ڈال کر جھک کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ پتہ ہے وہ ان لوگوں میں 5000 نوجوان تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی سپر پاور طاقت کو کسی نے ہرایا ہے تو غزہ پٹی کے 5000 نوجوان۔ 466 دن تک مشغلہ کیا تھا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، بڑے بڑے ٹرینر تھے۔ وہاں کے یہودیوں کے چیف آرمی نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں جیت سکتے، شام کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، شام کو لڑ کر تھک ہار جاتے، رات میں پتہ نہیں کہاں سے ٹریننگ ملتی ہے کہ ہر دن اگلے دن صبح سر پہ کفن باندھ کر تازہ دم ہو کر نکلتے ہیں اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پاتے۔ ذرا پتہ لگاؤ کہ رات میں یہ کہاں چارج ہوتے ہیں، ان کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو کہاں سے ٹریننگ دی جاتی، موٹیویٹ کون کرتا؟ تحقیق کی گئی تو BBC نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ راتوں کو اٹھ کر یہی نوجوان جو تھک ہار کر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، کچھ دیر سونے کے بعد اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، تیمم کرتے ہیں اور قرآن کریم نیت باندھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تہجد کی نماز فجر کی اذان تک پڑھتے ہیں اور فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کریم کی ایک ایک دو دو پارے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر میدان میں نکلتے ہیں، ایک طرف اللہ کی یہ نورانی، اللہ کی یہ نیک بندوں کی یہ جھنڈ۔ اسی لیے اسرائیل نے کہا، ظالم یہودی نے کہا کہ ان کا تعلق تو ڈائریکٹ سپر پاور سے ہے، اسی لیے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر پتہ نہیں اوپر سے کیا رشتہ ہے ان کا، رشتہ کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے مدد کی نہیں، جبرائیل کا آنا بند۔ پھر کس نے مدد کی؟ کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ اگر کسی نے مدد کی ہے، آج بھی اللہ کا مدد، اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہے۔ آج بھی اگر رشتہ مسلمانوں کا قرآن سے جڑ جائے، آج بھی ہمارا نوجوان، ہمارے نوجوانوں کا رشتہ نماز سے، تہجد سے جڑ جائے، تو آج بھی سپر پاور طاقت کو ہرانے کی طاقت ان نوجوانوں کے رگوں کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ویسا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ کورے آ رہے تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب، نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بدل گیا، اللہ وہی ہے، نظام سسٹم وہی ہے، مانگنے والا بدل گیا۔ اللہ سے مدد، اللہ کی نصرت دو شرطوں کے ساتھ اترتی ہے، ایک ایمان بالیقین اور ایک نیک عمل۔ یہاں تو شراب پی رہے ہیں، نیک عمل تو ہے ہی نہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ علماء بیٹھے، میں تو ایک طالب علم ہوں، اس حدیث کا ترجمہ امام اسحاق بن راہویہ، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ فقط کفر، قد اٹ از یوز، وہ پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یقین کا معنی دیتا ہے، اور اسے استعمال ہوا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے کافر بن جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، لیکن اور ہمارے دیگر اکابرین نے کہا کہ کافر تو نہیں بنتا، البتہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، تبدیلی کا وقت ہے، سدھر جائیے۔ آج تو صرف وقف بل کے اوپر پابندی آئی، 23,000 مدرسوں کو بند کرنے کے لیے یاچکا داخل کی گئی،
آج تو نئے نئے قوانین آ رہے ہیں آپ کے پاس بھارت کے اندر. یہ صرف ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں، ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے. شوق ہی نہیں. انہوں نے اعتراض کیا، کیا جواب دیں گے آپ کو اماں عائشہ تو دور کی بات، جناب محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. اصل نام یہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے دادا کا نام عبد المطلب، ریئل نام یہی ہے؟ نہیں ہے، اصل نام کچھ اور ہے. ہمارے علماء جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ شاید جانتے ہوں گے، جن کو سیرت اور تاریخ کا مطالعہ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو بکر صدیق نے 6 سال کی عمر میں خود سے کرایا. نکاح پڑھایا ابو بکر صدیق نے. 9 سال کی عمر جب اماں عائشہ کی ہوئی تو ابو بکر صدیق نے خود سے کہا، یا اللہ کے نبی آپ اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں. شی بیکم گڈ وومن، وہ عورت بن چکی ہے، یعنی بالغ ہو چکی، آپ اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئی ہیو نو منی، میرے پاس نہیں ہے بیلنس، میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. لیجئے 500 دینار دیے ابو بکر صدیق نے کہ یہ لیجئے. 450 دینار مہر کی تقریباً تھی. دے کر کے 2 انصاری عورت جا کر اماں عائشہ کو لاتی. اس وقت اماں عائشہ کی عمر 9 سال معتبر روایات میں ہے. لیکن یہیں پر اعتراض ہوتا ہے. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں. میں ایک پیغام یہ بھی دیتا ہوں کہ پڑھو پڑھو، اتنا پڑھو کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ کی زبان میں آن دا ٹپ آف دا ٹنگ، آپ کی زبان میں سورہ فاتحہ کی طرح سوالات کے جوابات ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو مطمئن کر سکو. عمر 9 سال تھی، لیکن عرب کے آب و ہوا میں، وہاں کے ماحول کے حساب سے اماں عائشہ کیا، تمام بچیاں جن کی عمر 9 سال ہو جائے، وہاں کے گرم آب و ہوا، وہاں کے ویدر کنڈیشن کے حساب سے وہ بچیاں بالغ ہو جاتی تھی، جوان ہو جاتی تھی. اس لیے بالغ ہونے کے بعد نکاح بیوی بنانا کوئی جرم نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں کے ماحول کے حساب سے کوئی بڑا پاپ نہیں کیا تھا. ابھی شاید اکتوبر کے مہینے میں یہ سوال ہوا تھا سن 2024 میں میرے پاس بات پہنچی کہ مولانا حدیث کی تشریح کرتے کرتے ہم تھک گئے، بیکاز ہی ڈزنٹ بلیو ان قرآن ان حدیث ان ہز تشریح. وہ قرآن و حدیث کی تشریح پر اعتقاد نہیں رکھتا. آپ کچھ کیجئے. میں نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے رگ وید، یجروید، ساموید، اتھرو وید، اس کے بعد پھر اپنشد، اس کے بعد پھر پران، بھوشیہ پران، کل کی پران، گرل پران، متسیہ پران، بھاگوت پران کو ہم نے پڑھا. دیکھا تو کہیں نہیں ملا. ہم نے کہا کہ ہمارے نبی کی بات صرف قرآن و حدیث تک نہیں ہے، بلکہ اور بھی گرنتھوں کے اندر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یہاں تک کہ گوتم بدھ سدھارتھ نے جب نبی کی پیشین گوئی کی ہے تو پھر یہ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی کسی نہ کسی کتاب میں اس تعلق سے، اس میسج کے تعلق سے اماں عائشہ کے پوتر ترین جو رشتہ تھا جناب محمد رسول اللہ سے، اس کا چرچا ہوگا. ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا، ہمیں ایک منتر ملا، میں نے پڑھا ہے خطبے میں، وہ ایک منتر ملا مہابھارت میں. مہابھارت میں لکھا ہے تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام ایکومشتی ورشا وا سترا ورشا واپنویا. سنسکرت ہے، مہابھارت کا منتر ہے. ایک منتر منوسمرتی کا جس میں کہا گیا یتھا وایوم سماشریتے سرو جیونتے جنتوہ تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما. دونوں کی تشریح کرتا ہوں. مہابھارت میں لکھا ڈیبیٹ ہونا تھا 18 اکتوبر کو. وہ گرو جی سے کچھ لوگ طے کیے گئے. وہاں کے ودھائک نے کہا کہ بھائی اس لڑائی کو، اس دنگے کو اگر روکنا ہے تو بہتر ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی جائے. گرو جی نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے بخاری مسلم میں حدیث کی کتاب میں کہ اللہ کے نبی نے 9 سال کی عمر میں بیوی اماں عائشہ کو بیوی بنا کر لے کر آئے، ان کو بیوی بنا. پہلے کہ چلیے انہوں نے دلیل پیش کی اور دلیل ٹھیک تھی ان کی، لیکن ان کی سوچ اور ان کا مطلب بالکل غلط تھا. تو ہمارے پاس جب بات آئی ہم نے کہا ہم تو جان ہی سکیں گے. ایک کام کیجئے، میں ایک منتر لکھ کر دیتا ہوں. میں نے یہ منتر لکھ کر کے اس کی وضاحت لکھ کے دی اور اس کا حوالہ دیا. مہابھارت میں لکھا ہے، پنڈت کیول آنند جوشی اس کی تشریح کرتے ہیں
त्रिशदशोदश वर्षा 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की दोनों विवाह करना चाहे तो कर सकते हैं। भार्गो नाबालिग लड़की 10 साल की हो तब भी विवाह कर सकते हैं। भार्गो विंदेन नग्निकाम विवाह कर सकते हैं। कौन? महाभारत 3100 साल पहले ये किताब लिखी गई। महाभारत में लिखा है त्रिशदशोदश वर्षा 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से नाबालिग हो तब भी विवाह कर सकता। एक विंशति 20 को बोलते हैं संस्कृत में, जैसे अंग्रेजी में 20 बोलते हैं, अरबी में 20 बोलते हैं, ऐसे संस्कृत में भी गिनती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनते हैं 100 तक, 100 तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक 100 तक गिनते चले जाएं। गिनती ऐसे संस्कृत में। 1 के लिए एका, 2 के लिए द्वे, 3 के लिए त्रीणी, 4 के लिए चत्वारी, 5 के लिए पंचावती, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, ये लफ्ज सप्त आएगा। 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दशा, 11 के लिए एकादशा, 12 के लिए द्विदशा, 13 के लिए त्रियोदशा, 14 के लिए चतुर्दशा, 15 के लिए पंचादशा, 16 के लिए षोडशा, 17 के लिए सप्तादशा, 18 के लिए अष्टोदशा, 19 के लिए नवदशा, 20 के लिए विंशति, 21 के लिए एकविंशति मंत्र में है। एकविंशति वा सप्रा 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से, 7 बरस मेरी तरफ से नहीं है ये अल्फाज, ये लफ्ज नहीं है। महाभारत में एकविंशति 21 बरस का लड़का वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, वो 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में 7 बरस की लड़की से विवाह की जब इजाजत है तो हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया, तो कोई गुनाह किया नहीं किया। एतराज क्यों होता है? जिहालत की वजह से, इलिटरेसी की वजह से। जिहालत, नॉलेज नहीं है, बस कुछ भी बोल दिया। हदीस पर एतराज करने से पहले इस पर एतराज होना चाहिए। और फिर अम्मा आयशा कौन है? अम्मा आयशा वो है, सिर्फ अम्मा आयशा नहीं है। अज़वाज मुतहरात में इनका मकाम और मर्तबा आप पता लगा सकते। सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी का नाम अबू हुरैरा, और सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले अबू हुरैरा के बाद अगर मुक़द्दस हस्ती किसी की है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 2210 हदीसें रिवायत की हैं, जिनमें से 250 पौने 300 हदीसें बुखारी और मुस्लिम में है। उलमा बैठे हैं, पूछिए अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट दीजिएगा, अब्दुल्ला कभी बोलने के लायक नहीं रहेगा। वो अम्मा आयशा जिन पर तुहमत लगाई गई, उसके बाद रब्बुल जलाल ने आसमान से ज़मीन पर 16 से 17 आयतें कुरान करीम की उनकी पवित्रता को बयान करने के लिए नाजिल फरमाया। अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगाने से पहले, उनके शान में गुस्ताखी करने से पहले अनपढ़ और गवार इंसानों पढ़ लिया करो। अम्मा आयशा वो थी, अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद इस जमीन पर सबसे बड़ा अगर कोई मसला समाज को उलझता था तो सारे सहाबाए किराम अगर किसी के पास जाते थे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते थे। वो अम्मा आयशा जिनकी फजीलत और जिनकी बरकत की वजह से इस उम्मत को तयम्मुम जैसा मसला मिला है, उन्हीं की बरकत की वजह से। जिहालत की वजह से कुछ भी बोलते हैं। जवानों, मालूम है आपको? नहीं है मालूम? मालूमात पैदा करो इस्लाम के तई और बताओ जो लोग नए नए कवानीन बनाते कि देश के अंदर यथावायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवा तथाग्रस्तामा वर्तते इदारा शरामा। इसका मतलब क्या? समाज को जिना से अगर पाक करना हो, जिना से मुक्त करना हो, तो अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रजि व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नौजवानों
تمہارے اندر شکتی ہے تو شادی کرو، شادی کی وجہ سے تمہاری زندگی پاک اور پوتر ہوگی، تمہاری نگاہیں نیچی رہیں گی اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر نہیں ہے شکتی شادی کی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو تم پر روزہ فرض ہے، چونکہ شہوانی قوت کو کنٹرول اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ صرف روزہ کنٹرول کر سکتا ہے، باقی کوئی ٹیبلٹ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان۔ یہی بات منوسمرتی میں نے یہ 2 منتر لکھ کر بھیجے تھے ان کو۔ منوسمرتی میں یتھا وایوم سماشرتے سرو جیونتے، یتھا وایوم اے نوجوانوں، وہاں پر بھی یہی لفظ ہے یتھا وایوم، یہاں پر یا معاشر الشباب ہے، وہاں پر سنسکرت میں یتھا وایوم سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ، جس طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے سانس ضروری ہے، ایسے ہی انسان کی پوتر زندگی کے لیے بیوی ضروری ہے۔ منوسمرتی یہ آپ کے اتراکھنڈ کے سی ایم صاحب کو پڑھنا چاہیے۔ گرل فرینڈ ضروری نہیں ہے، کیا ضروری ہے؟ بیوی ضروری ہے۔ چونکہ ابھی جو یونیفارم سول کوڈ ہے اس میں پراودھان کیا ہے، شادی نہ ہو تب بھی چلے گا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو جائے بس کام چلے گا، شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ منوسمرتی کرتی نہیں، شادی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پوتر زندگی شادی سے ہے۔ یتھا وایوم سماشرتے سرو جیونتے، سرو جیونتے، پوتر زندگی اگر چاہتے ہو، پاک زندگی، تو شادی ضروری ہے۔ گرل فرینڈ ختم، کوئی گرل فرینڈ نہیں، کنسپٹ نہیں ہے، منوسمرتی میں بھی نہیں، اسلام میں تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے جناب۔ سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ تتھا گرستاما، چونکہ شادی سے نسل بڑھتی ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے نسل بڑھتی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں اگر بچہ آ جائے بیچ میں، اگر گرل فرینڈ، یہ بازارو لینگویج ہے، تھوڑا سن لیجئے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اگر کوئی لڑکی دوست اپنے لڑکا دوست سے بنا شادی شدہ ناجائز سنبندھ، اگر اس کو یوں کہتا ہے کہ میں امید سے ہوں، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے، لڑکا کیا کہتا ہے، رے کیسے ہو سکتا، ہماری شادی نہیں ہوئی، ابھی مجھے آسمان پہ چڑھنا ہے، ابھی مجھے بہت بلندی تک جانا ہے، اور تم مجھے کہاں باپ بنا رہے۔ یہ سوچ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ رشتہ جرائم میں بدل جائے، بدلا ہے۔ بنگلور کے اندر یہی نیپال کی ایک لڑکی 59 ٹکڑے کیے گئے اس کے جسم کے، انہی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے رشتے کے چکر میں۔ اسی لیے ایسا قانون بنے ہمارے سماج میں جو ہمارے سماج کو پاک اور پوتر کرے، جرم کو دعوت نہ دے۔ منوسمرتی صاف لفظوں میں کری، یتھا وایوم سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ، بلکہ یہ قانون تو یہ بھی آنا چاہیے، کیا بننا چاہیے ہمارے پورے بھارت میں سب کے لیے بننا چاہیے۔ کیا؟ یہاں تو یہ لکھا ہے کہ بھئی ایک آدمی ایک ہی شادی کرے گا، یونیفارم سول کوڈ آپ کا لاگو ہو گیا ہے، پچھلے سال تو پاس ہوا تھا، اس سال لاگو ہو گیا ہے یونیفارم سول کوڈ کا مطلب مسلم میں تو 4 پراودھان ہے شادی کی، آپ نہیں ایک ہی کر سکتے ہو، 4 نہیں کر سکتے، 1 کر سکتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک کرنے کو بھی فرض قرار دیجیے، لڑکا بالغ ہوا شادی کرنا ضروری ہے، نہیں کرو گے جیل میں جاؤ، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ فرض قرار دیا تو اتر پردیش والے پھنس جائیں گے، فرض نہیں، فرض قرار دینا ہے، لڑکا بالغ ہو تو شادی کرنا ضروری قرار دیجیے تاکہ وہ زنا نہ کرے۔ برکت ایسا قانون بننا چاہیے، اس طرح کے نظام بننے چاہیے کہ جو سماج کو ترقی کی طرف لے جائے، اور وہ رہنمائی اگر کوئی کتاب کرتی ہے تو قرآن پاک۔ ابھی ہم نے بات کی آپ کے سامنے میں شراب کے تعلق سے، کہیں پر جلسوں میں جاتے ہیں شراب کے تعلق سے بات کرتے ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے، رام کی شادی سیتا سے کتنی سال کی عمر میں؟ رام کی شادی سیتا سے، ارے یہ تو بالکل واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بتاؤں گا ان کے تعلق سے کیا، جب ان کے کتھاؤں میں جائیں گے تو پھر ایسی باتیں آئیں گی
पौराणिक कथाओं में नहीं जाना चाहते, हम शास्त्र के हवाले से ही बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कल चलकर कोई कहे कि मौलाना आपने खुशहालपुर मदरसे में बात की थी, वो तो पौराणिक कथाओं में है, शास्त्र में कहाँ दिखाओ। तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। ये श्री रामचंद्र जी की सीता से जो शादी का मामला, जो मसला है, मुख्तलफ है कितनी उम्र में हुई, लेकिन जो किस्सा और पौराणिक कथाओं में दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि भाई शादी उनकी बाज़ाब्ता एक सिंहासन पे हुई है। उस वक्त उनकी उम्र बड़ी थी, यानी शादी के लायक थी। पौराणिक कथाओं में है कि बचपन में ही शादी हुई, लेकिन यहाँ तो परमिशन दी गई है ना। महाभारत के अंदर में एक मंत्र मैंने पढ़कर बताया कि एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते। 7 साल की उम्र में बच्ची से शादी कर सकता है कौन? एक 21 साल का लड़का। कोई इसको काट नहीं सकता, इस दलील को मिटा नहीं सकता। मेरे पास महाभारत का पुराना नुस्खा मौजूद है, उस मंत्र उस नुस्खे के अंदर मौजूद है, कोई बदल नहीं सकता। जब वहाँ पर मौजूद है तो हमारे नबी पर एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, ये बात हकीकत है कि हमारी जो कुरान, जो हमारी जो शरीयत है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। जो 1400 साल पहले जो अहकामात थे वही आज भी है, और बस फ़र्क इतना है कि आज मुसलमानों का अमल कमज़ोर हो गया, जिसकी वजह से लोग इस पर एतराज़ करते। वरना यही शराब की बात है, हमारे उलमा बयान करते हैं। कुछ लोग सेक्युलर लोग कहते हैं कि मौलाना क्या ज़रूरत है नई नस्ल को शराब से रोकने की। शराब से रोकने की बजाय ये भी है कि अभी कलकत्ता के अंदर 4 महीना पहले एक समाज की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, और सिर्फ उसकी इज्जत लूटी नहीं गई बल्कि उसको मारा गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसको मार दिया गया। मरने के बाद, उसके मौत के बाद 4 मरतबा फिर उसका बलात्कार किया गया उसके मरने के बाद। और जब तहकीक की गई तो बाद रिपोर्ट में निकल कर सामने आई कि वो जो आदमी शराबी था, वो जो गार्ड था उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का, उसने 5 बोतल शराब पी रखी थी उस रात में। 5 बोतल शराब पीने के बाद आदमी हैवान ही बन जाएगा, वो कभी इंसान नहीं रह सकता, हैवान बना। और उस डॉक्टर को सुना फोन पे बात करते हुए, वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। माँ से कहा कि माँ मैं रात को नहीं आ सकूंगी, मेरा नाइट शिफ्ट है, मैं रात को ड्यूटी पूरी करके सुबह घर पहुंचूंगी। माँ ने कहा कि ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। वो जो जालिम दरिंदा था, वो जो शराबी था, वो सुन रहा था उसको, उस बेटी को। उसने सोचा कि आज मौका बेहतर है, जाओ अपने रूम में गया। 5 बोतलें शराब पीकर जब वो इंसान से हैवान बना, रात को 3 बजे ये डॉक्टर अकेली तनी तनहा अपनी सारे काम को पूरे करने के बाद, लंच डिनर करने के बाद अपने दोस्तों से अलग होकर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में गई, थोड़ा आराम कर लो ताकि फिर सुबह को मुझे राउंड लगाना पड़ेगा। डॉक्टर थी वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, वो समाज की बेटी थी। वो हिंदू हो के मुसलमान हो, इससे कोई सरोकार नहीं। नए कवानीन बनाने से पहले, मदरसों के ऊपर एक्शन लेने से पहले, पुणे की धरती में 7 किलोमीटर दूरी में 32 बुलडोजर लगाकर 3 दिन में पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दिया। आपको ये कार्रवाई करने से पहले भारत के तमाम लीडरों से कहना चाहता हूँ, जो 1 मिनट में 45 बच्चियों की इज्जत लूटी जाती है, आपने उन पर कोई कार्रवाई की? आपका उसके ऊपर पैसा खर्चा होता है? आपने उसके ऊपर कोई सर्वे टीम बैठाया? नहीं बैठाया। क्यों? क्योंकि इससे आपकी गद्दी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे मामले को लेकर सामने आते हो कि जिससे आपको फायदा पहुंचे। याद रखो, अपने लिए अगर हुकूमत करते हो, दुनिया के नेताओं तो परमात्मा सवाल करेगा। युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवा नाम दायक इवदम संप्रश्नम भुनायंतयन्या। मरने के बाद हर तुर्रम खां को परमात्मा के सामने जाना होगा। इस मंत्र का यही तर्जुमा है। जाना पड़ेगा रब के सामने, परमात्मा के सामने खड़े होकर अपने एक काम का उनसे सवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर में ऐश करते हो, दुनिया के अंदर में पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, शर्म आनी चाहिए। पावर गरीबों पर नाजायज तरीके पर इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि तरक्की की तरफ ले जाने के लिए। बैरक है तो वो जो नौजवान
وہ شراب پی کر گیا، وہ لڑکی سو گئی، ڈاکٹر جا کر کنڈی بند کرتا اور اس کو جا کر چھیڑتا، لڑکی نے دیکھا، آنکھ کھلی، ارے تو میری عزت پر ڈاکہ ڈال رہا، اس نے اپنی بچاؤ کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارنے لگی تو زور سے تھپڑ مارا، جو چشمہ پہنی ہوئی تھی اس چشمے کا سیسہ ٹوٹ کر اس کے آنکھ میں گھسا اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی اس بیچاری بچی کی۔ اس کے بعد جب اس نے پھر اور زیادہ ریزسٹ کیا کہ نہیں میں اپنی جان بچاؤں، میری عزت بچائے، چیخنے لگی، اس کے ہاتھ کی کلائی توڑ دی اس ظالم نے۔ اسی پر بس نہیں کیا، اس کو نیچے لٹا کر پیچھے سے یہ گھٹنے سے اور کوہنی سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا اس ظالم نے۔ کیا کوئی نارمل آدمی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ جوانوں، یہ ہے شراب کا گناہ، یہ ہے شراب کی حرکت، یہ ہے شراب جیسی ملعون چیز کا رزلٹ۔ مر جاتی، پہلی بار ریپ کرتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی، اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ اس کے پاس جاتا دیکھتا ہے کہ ایک دم لیٹی ہوئی نہیں، سوئی بھی نہیں بلکہ مری ہوئی تھی، مر گئی تھی۔ مرنے کے بعد 1.5-2 گھنٹے میں اس کا 4 مرتبہ اس کا بلاکار کرتا ہے مردے کے ساتھ۔ نارمل انسان نہیں کر سکتا، شرابی ہی کر سکتا ہے۔ بہرکیف پکڑا گیا، سروے اور پھر فورینسک سارے جانچ ہوئے۔ اس کے بعد جب رپورٹ آیا تو سی بی آئی نے اپنے اس میں لکھا ہے، چارج شیٹ میں لکھا ہے کہ اگر 2 بات نہ پائی جاتی تو یہ گھٹنا نہ ہوتا۔ پہلی چیز، اگر یہ شراب نہ پیتا تو یہ ریپسٹ نہ بنتا، جو بات اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کہی، آج سی بی آئی آفیسر بھی کہہ رہا ہے کہ شراب گندی چیز ہے۔ دوسری بات کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑکی اکیلی نہ ہوتی تو آج یہ زندہ ہوتی۔ یہ بات ہمارے نبی بھی بہت پہلے کہہ کے گئے ہیں، ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ عورت پردے کی چیز ہے، جب تم باہر نکلو تو اکیلی مت نکلو، اگر جاؤ بھی تو کسی کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ اگر تم اکیلی نکلتی ہو باہر بے پردہ ہو کر تو تمہارے پیچھے شیطان لگتا ہے۔ جو بات نبی نے 1450 سال پہلے بتائی ہے، اس بات کا اعتراف آج سی بی آئی کرائم برانچ کے بڑے ہائر آفیسر سے ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی شریعت ہے، آپ کو عمل کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، آج آپ پر جو اتنے سارے ظلم ہیں، آپ کے اوپر جو اتنے مظالم کے پہاڑ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کا کارن بھی ہم اور آپ ہیں۔ بتاؤں کیا کارن ہے؟ ایک نہیں، پورے بھارت کے اندر جو ہمارا نیا قانون آیا وقف بورڈ کا، وقف بورڈ، وقف کی پراپرٹی، اس میں کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پتہ ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے، کوئی گڑبڑی نہیں، یعنی کوئی تبدیلی نہیں، اب اچانک سے اس میں تبدیلی کیوں؟ شاید آپ کو نہیں معلوم ہے، بھارت کے مسلمانوں کی یہ ایک اتنی بڑی سنستھا ہے، یہ ایک اتنی بڑی مالدار جماعت ہے وقف بورڈ، کہ یہ بھارت کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں، دارالعلوم ہو، مظاہر علوم ہو، آپ کے اتراکھنڈ کے مدرسے ہوں، اتر پردیش کے مدرسے ہوں، بہار جھارکھنڈ اڑیسہ کے مدرسے ہوں، مہاراشٹر بنگلور کے مدرسے ہوں، ٹوٹل مدرسوں کو یہ بورڈ تعاون کر سکتی تھی، مسجد کی ائمہ کو بھی تنخواہ دے سکتے تھے، یہ لوگ اپنے اسکول بھی بنا سکتے تھے، اپنے کالج بھی بنا سکتے تھے، اور اپنے ہاسپٹلس بھی بنا سکتے تھے، اپنی ٹریننگ یونیورسٹی بھی بنا سکتے تھے، لیکن کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ 1.25 لاکھ ایکڑ زمین صرف صوبہ مہاراشٹر میں 70,000 ایکڑ زمین بیچ لی گئی۔ بیچنے والا کوئی سناتن دھرمی نہیں تھا، بیچنے والا کوئی اور نہیں تھا، بیچنے والا ہمارے وقف بورڈ کے ذمہ دار جن کے سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی۔ وقف بورڈ کی زمین 1990 سے لے کر سن 2002 تک 70,000 ایکڑ زمین بیچی گئی صرف صوبہ مہاراشٹر میں۔ 30,000 زمین بچی، 30,000 ایکڑ زمین میں 50,000 ایکڑ زمین میں سے 30,000 ایکڑ زمین میں صرف موبائل کا ٹاور لگا ہوا،
दूरदर्शन का, मोबाइल का, उसका किराया कितना आता है पता है आपको? नहीं मालूम शायद, आंकड़ा पढ़िए, 10 करोड़ सालाना आता है पैसा। वक्फ बोर्ड के पैसे कहाँ गए? वक्फ बोर्ड की आमदनी कहाँ जाती? क्या इन आमदनी से किसी मदरसे को फंड किया गया? मज़ाहिर सहारनपुर को दिया गया, दारुल देवबंद को, वक्फ को, शाही को, मदरसा काशिफ उलूम छटमलपुर जहाँ मैंने हिफ्ज़ किया, या कोई भी मदरसा, या आपका ये मदरसा पूछिए मोहतरम साहब से, नाजिम साहब से, किस तरीके से मेहनत करके इदारा चलाते। क्या ये वक्फ बोर्ड वाले चाहते? 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। अगर इनकी आमदनी और इनके मुनाफा से अगर ये इन मदरसों को चलाना चाहते तो आज ये मदरसे गरीब नहीं होते, इन मदरसों में चंदे की ज़रूरत नहीं होती, हमारे मदरसे में अच्छे तालीम भी होती और उलमाए कराम आराम से ज़िंदगी गुजारते। इमामों को तनख्वाह देने के लिए घर घर जाकर चंदा नहीं करना पड़ता। मस्जिद की तामीर के लिए जलसा करके चीख कर गले फाड़ कर चंदे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बेईमान कौन? ये चेयरमैन लोग, जिनको चेयरमैन बनाया, जिनको रखवाला बनाया, उन्होंने ही गद्दारी की, लूटा है हमारी भारत की ज़मीन, हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन को। उलमा बैठे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेची नहीं जा सकती। चाहे तुम 4000 स्क्वायर फुट ज़मीन 21 करोड़ रुपए में डुप्लीकेट अपने जन्नत बनाया मुंबई शहर के अंदर में, वो कौन है? वो अंबानी संबानी कौन है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुतवल्ली नहीं बेच सकता, सदर नहीं बेच सकता, चेयरमैन नहीं बेच सकता, कोई नहीं बेच सकता। अगर मस्जिद की ज़मीन वक्फ है, मस्जिद की ज़मीन क्या मस्जिद का मुतवल्ली बेच सकता है? नहीं बेच सकता। मदरसे की ज़मीन बेच सकता? नहीं बेच सकता। आज अभी जब हम परेशानी में होते, हमारे मदरसे बंद होते, मस्जिदें शहीद होती, तो ज़ुबानें गुंग हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास वकील नहीं, हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई जमात नहीं, लीगल सेल नहीं, लीगल जमात नहीं। हमारी जमात तो जनाब मुंतशिर हो गई। जिनके पास फंड है, जिनके पास इस कौम को चलाने के लिए एक हुनर अल्लाह ने दिया है, आज वो कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया। आज मुसलमानों के पास न कोई हॉस्पिटल, न कोई कॉलेज, न कोई यूनिवर्सिटी। डीएम बनाया जाता है कहाँ पर? यूपीएससी की तालीम हासिल, ट्रेनिंग होती, कोचिंग होती, तब जाकर कोई यूपीएससी क्रैक करता है तो डीएम बनता है, एसपी बनता है, आईपीएस बनता, आईएएस बनता। हमने सोचा हमारे पास एक भी इंस्टीट्यूट है नहीं, बड़ी तंजीमों के पास करोड़ों का फंड था, क्यों नहीं बनाया? वक्फ बोर्ड वाले तुमने क्यों नहीं बनाया? आज तक क्या किया? अचानक डालते रहे। बच्चियां मुर्तद होती है, बच्चियां गैरों के साथ भागती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और वहां पर उनके हिसाब से पढ़ाना होगा। आप अपनी बच्ची की पढ़ाने के लिए आपने कोई तालीमी काम, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? खुदा ने मना किया था। अरे रब तो कहता है इक़रा, पढ़ाओ। समाज के अंदर जिनको कहते हैं ना कि दूध की रखवाली जिस बिल्ली को बिना, वो बिल्ली तो जब दूध की रखवाली बनाएंगे तो पीकर समाप्त कर जाएगा, वही हुआ इस देश के अंदर। और अभी जब अब कानून बना है, अरे हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी चली जाएगी। पहले गुनाह तो हम खुद कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसों के खिलाफ में एक याचिका बिल दाखिल की गई। कहाँ पे? सिर्फ 4 मिनट है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने कहा कि वक्फ ये मदरसा एक्ट ख़त्म कीजिए, मदरसा चलाना ठीक नहीं है, चूँकि कुरान पढ़ाया जाता, हदीस पढ़ाई जाती है, डॉक्टर नहीं निकलता, पायलट नहीं निकलता। शायद पिछले साल मैंने बताया था कि कुरान पढ़ने वाले कितने बड़े बड़े डॉक्टर हुए। पहले तो 23,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में, उनमें से 17.5 लाख बच्चे पढ़ने वाले। याचिका दाखिल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट को ख़त्म कीजिए, मदरसा बंद होना चाहिए, ये लिखा। अभी 3 दिन पहले कार्रवाई भी अक्कल कुआं में, बंद करो। क्यों? वहाँ आतंकवाद पैदा होता है। इस तरह अभी अक्कल कुआं बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ पर भी महाराष्ट्र के अंदर में, आप लोग जानते भी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहरे कहे उत्तर प्रदेश के इस मसले को लेकर के बहुत अच्छा फैसला दिया कि नहीं मदरसा एक्ट ये इलीगल नहीं, ये लीगल है। इसलिए कि आर्टिकल नंबर 30 में लिखा है
All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. आर्टिकल नंबर 30 में लिखा है कि माइनॉरिटी के लोग कुरान की तालीम के लिए, मज़हब की तालीम के लिए वो अपना इदारा बना सकते हैं, चला सकते हैं, चंदा कर सकते हैं, आमिला के ज़रिए, शूरा के ज़रिए, ये लिखा है इसमें। उन्होंने कहा, लेकिन पता है हमें हैरत जब हुई जनाब, जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नीचे हमने याचिकाकर्ताओं के नाम देखे, यानी किसने केस किया था हाई कोर्ट में, किसने केस किया था मदरसे के खिलाफ। तो आप तो कहेंगे कि अरे कोई शुक्ला होगा, कोई रामकृष्ण होगा, कोई गोपाल वर्मा होगा, कोई यादव होगा, कोई सनातन धर्मी भाई होगा। नहीं, 5 आदमी थे केस करने वाले याचिकाकर्ता, 5 में से 4 आदमी मुसलमान थे। बताइए, 5 उनमें से एक मोहतमिम भी है ज़िला सहारनपुर का, नाम नहीं लूँगा, अल्लाह उनको हिदायत दे। इस उम्मत के ऊपर वबाल, इस उम्मत को जो बदनामी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो हमारे अमल बद की वजह से करना पड़ रहा है। जहाँ कुरान नाजिल हुआ वहीं से बददीनी फैल रही है, बेहयाई फैल रही है। और अब दुनिया के सबसे पवित्र तरीन जगह क्यों कुरान नाजिल हुआ वहाँ, लेकिन पता है वहाँ की कैपिटल में, रियाज में 19 नवंबर को 350 डांसर, लेडी डांसर सिंगर को बुलाया। वहाँ का मोहम्मद बिन सलमान बुलाया, 8 करोड़ रुपए दिए गाना गवाने के लिए। वमिन अन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह लहवल हदीस। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने लहवल हदीस से मुराद सिर्फ गाना ही लिया है, लेकिन लहवल हदीस में और दिगर और जमहूर उलमा, जमहूर उम्मत ने ये कहा सारे खुराफात है, गाना है, म्यूज़िक है, वेब सीरीज़ है, डिस्को है, डांस है, फिल्म है, सारी चीज़ें। लहवल हदीस हराम है, गाना सुनना सुनाना। मोहम्मद बिन सलमान को नहीं मालूम था कि यह नस्से क़ती है। वो तो छोड़िए, उन्होंने काबतुल्लाह के क्यूब बनाया, यानी शीशे का डिज़ाइन का एक 3D पिक्चर काबतुल्लाह पर, एक बरहना नीम, यानी नीम बरहना बिकनी और स्कर्ट पहनकर एक लेडी ऐसे माइक लेकर काबतुल्लाह के उस तस्वीर के ऊपर खड़े होकर गाना गा रही है। उसको 8 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह जालिम बादशाहों को तो मुसल्लत करेगा इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। मेरे भाइयों, हम लोगों के अमल बहुत बुरे हैं, बस अमल को सुधारने की ज़रूरत है। अल्लाह से मदद मांगिएगा तो अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहा है, मांगने वाला चाहिए। वक्त की किल्लत है, 10 बजे तक आपके इस प्रोग्राम मुझे बोलने की इजाज़त है। बहरे कैफ बात चाहे 1 घंटे की हो कि 1 मिनट की हो, अगर अमल की नीयत से सुने और अमल कर लें तो 1 मिनट की बात भी बड़ी कीमती हो जाती। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस बस्ती में जो हमारी नई नस्ल जो अनमोल हैं, जो कीमती हैं, आप शराब से, नशे से अपने जीवन को बचाइए, अपनी ज़िंदगी को बचाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में आपके लिए बहुत बड़ा अजर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरकान जलसा का, मदरसे का, गाँव वालों का कि भाई आपने इस नाचीज़ को बुलाया। और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे जो बातें अभी हम लोगों ने सुनी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।